ਜੇ परमात्मा जी दे सिमरन की गल आई तो उत्थे सतगुरु जी ने सानू कह दिता कि जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा जी का सिमरन करेगा उसनू किसी भी प्रकार की भुख नहीं रहिंदी। प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, किसी भी प्रकार की कोई भुख नहीं रहिंदी। और महाराज ने कह दिता प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसै, फिर उस मनुख नू कदे जमा दी मार नहीं पैंदी। क्योंकि जदों इंसान संसार दे विच आउंदा है ते ओह को कर्म इहो जे कर बैठदा है कि उन्होंने जमा दी मार सहनी पैंदी है। उस तो बाद सतगुरु जी ने इस मनुख नू आखिया कि अकाल पुरख परमात्मा जी ने तेनू बहुत कुछ दिता है, बड़ा कुछ दिता है तेनू। वाहिगुरु जी ने उस वाहिगुरु नू ध्यान दे विच रख, चेते दे विच रख। जदों चेते दी गल आई उस थां तो मनुख दे अवेसलेपन दीयां जिहड़ियां गल्लां ओह दसियां, अकाल पुरख परमात्मा जी दे वल्लों कीते होए उपकार जदों गिनाए, फिर इस मनुख ने थोड़ा जिहा अपने आप नूं गुरु दे नालों, गुरु दी विचारधारा दे नालों थोड़ा जिहा पछां नूं खिच लिया। क्योंकि जदों गल आई प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, इन्हें भज के गुरबाणी नूं अपने गल नाल ला लिया। ते जदों गल आई उस परमात्मा जी दे गुणां नूं गिणन दी कि तेरे कोल परमात्मा ने तेरे घर दे विच वो सब वस्तुआं दित्तियां ने, जदों इनू ये गल आखी गई रमैया के गुणचेत प्राणी, इसने पछां पैर पुटना शुरू कर दिता। अज दी जो अष्टपदी है, चौथी अष्टपदी है, और चौथी अष्टपदी का दूसरा ये पद आए जिदी आपां विचार करनी है 267 अंग ते सुभाएमान है। सतगुरु जी जदों मनुख नूं अकाल पुरख परमात्मा वल्लों दित्तियां होइयां दातां गिनाइयां गईयां, उस समय सतगुरु जी ने एक गल आख दिती कि रब जी तू आप ही इस जीव के उपर कृपा करें तां ही ये बच सकता है, बाकी ये माया दे मोह दे विच बहुता ज़्यादा पै चुका है। ऐसे दोख मूड़ अंध व्यापे, ये सारे दोषां दे विच ये मूड़ जिहड़ा है वो व्याप चुका है, फस चुका है। नानक काढ़ लिहो प्रभ आपे, ये शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां ने कि महाराज आप तुसी इस इंसान नूं बचा सकते हो, आप इहदे उपर कृपा दृष्टि कर सकते हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा माया मोह दे विच फस चुका है। क्योंकि जिस वाहिगुरु ने इनू उपजीविका ये सारा कुछ दिता सी, सब कुछ इनू हंडाउण नूं दिता, खाण पहनण नूं, वो लोड़ां सन इस दियां। पर ये जदों लोड़ां वध जाण उदों ये जां तां लालच अखवाउंदा है, ते जे फिर मनुख लालच दे अधीन होके कर्म करदा है उसनूं आख दिता जांदा है तृष्णा। सतगुरु जी कहंदे ने ना, इस संसार दे विच मनुख ज्यों आया लिवड़ छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। माया ने प्रभाव पा लिया ते तृष्णा दी जिहड़ी इहदे अंदर अग बलनी आरंभ हो गई। सो उस तृष्णा ने इस नूं परमात्मा दे कोले अरदास करन लई मजबूर कीता। क्योंकि मजबूर तो भाव हुंदा है कि जदों रब जी ने सानू दातां पहलां ही दित्तियां ने। सतगुरु जी कहंदे ने ना
कि संसार दे विच आया तू बाद विच है, पर दातां तेरियां तेरे तो पहलां पहुंच चुकियां सन। तेरा बंदोबस्त जिहड़ा सी संसार दे विच पहलां आ चुका सी कि पहला परमात्मा जी ने रिजक दिता, उस तो बाद इस संसार दे विच जीव आया पहुंचिया। सो अरदासां किहड़ियां कीतियां, किहड़ियां अरदासां करन लई मजबूर होया। ते सतगुरु जी कहते ने वो अरदासां कहते ने जदों कुछ प्राप्त करता है ना, फिर गर्व कर बैठता है, हौमे कर बैठता, अहंकार कर बैठता है। तो जदों किते कुछ खुस जावे, कोई हानि हो जाए, घाटा आ जाए, तो ये फिर रोन लग पैंदा है। उदों फिर ये रोन लग जाता है। तो महाराज कहते ने भी हुण रोन का कारण की है, फिर दस है। महाराज नूं कहंदा महाराज घाटा पै गया, दुखी होया, शरीरक रोगी हो गया, शरीर दे विच रोग बड़े उपज गए ने, दुख बड़े लग गए ने। ते सतगुरु जी कहंदे ने इहदा कारण पता की है, माता दा जदों तू दुध पीता सी छोटी अवस्था दे विच, उस दुध दे विच तां तैनूं कोई जहर वर्गी चीज़ जां तेरे शरीर नूं कमज़ोर करने वाली चीज़ नहीं सी। उस दुध ने तेरे शरीर नूं तकड़ा कीता, संभालिया। उस तो अगली अवस्था जदों तू वड्डा होया, तैनूं रब जी ने भोजन दिता, जिवें आपां कह सकदे हां रोटी दिती, रोटी। सो उस रोटी दे विच रब जी ने तैनूं कोई रोग नहीं दिता सी, उस रोटी दे विचों तेरा जीवन जिहड़ा सी वो बनिया। इस करके रोटी तां विकार नहीं पैदा करदी, रोटी ने तो तेरे अंदर कोई विकार नहीं पैदा किया, सगों रोटी ने तेनों बचाया। जिस रोटी नूं छड्ड के लोग खत्म हो जाते हैं, श्वास खत्म हो जाते हैं, बंदे ने रोटी छड्ड दी, पानी पीना छड्ड दिता, जिंदगी खत्म है मने। सो इस करके रोटी ने तेरे जिंदगी नूं तां नहीं बर्बाद किया। फिर सतगुरु जी कहंदे ने कुछ तां कारण होएगा ना, कोई तां कारण होएगा जिहदे करके तू ये आन के अरदासां करदा है, महाराज आ दुख आ गया, दुख व्याप गया, शरीर रोगी दे अंदर कुछ अजिहियां घटना वापरदियां ने, जां शरीर नूं कुछ गलत हो गया, तो महाराज कहंदे ने कुछ ना कुछ कारण जरूर होएगा, क्योंकि नाम हिरदे दे विच नहीं है, जिंद तपदी पई है। सतगुरु जी कहंदे ने रस सोइना, रस रूपा कामड़ रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदिर, रस मीठा रस मास। सो कहंदे इन्ने रस जिहड़े ना, इन्हां चीज़ां नूं तू हंडाउण वास्ते जां इन्हां चीज़ां नूं तू वरतों दे विच नहीं, चीज़ां नूं रस बना लिया, इस चीज़ां नूं रस बना लिया। क्योंकि जिहड़ियां वस्तुआं असीं कोई बहुती ज़्यादा चीज़ां नूं, जिहड़ियां वस्तुआं नूं जिन्ना ज़्यादा असीं खावांगे जां जिन्ना ज़्यादा उस नूं रस दे नाल खावांगे, अपने आप नूं संतोख दे विच नहीं, बिल्कुल अपने अंदर दी तृष्णा बिल्कुल खोल के कोई चीज़ खावांगे तो साडे अंदर रोग पैदा कर दिंदी है। महाराज ने कहंदे रस सोइना, रस रूपा कामड़ रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदिर। तू कली रोटी तक नहीं टिकिया रहा भी रोटी मिल गई शुकराना रब जी का, नहीं तू सोचिया मेरे कोल सोना होवे, रब जी ने दिता, कोई वड्डी गल नहीं, परमात्मा ने तेनू दे दिता। पर कहंदे कल्ला सोना ही ना होवे, सोने दे नालों वध के होर सोना होवे, होर जिहड़ा होर मेरे कोल होवे। रस सोइना, सोना इकट्ठा करन दी आदत बन गई, तेनू हंडाउण दी नहीं बन गई आदत, इकट्ठा करन दी आदत बन गई, जोड़न दी आदत बन गई, वो रस बन गया। रस घोड़े रस सेजा मंदिर। फिर कहंदे ने रस घोड़े, चंगे चंगे घोड़ सवार रखण वास्ते चंगा तेनू ये बन गया कि हुण सब तो महंगियां चीज़ां मेरे कोल होणगीआं, उस वास्ते तू दब के अपने शरीर नूं वाहिया, दब के शरीर नूं मेहनत करी, ठगी चोरी सब कुछ कीता। रस घोड़े रस सेजा मंदिर रस मीठा, कहंदे ने मिठियां चीज़ां रस लै लै के खादियां, रज के खादियां। रस मास, कहंदे फिर इत्थों तक तू रोटी तक सीमित नहीं रहा, होर कई मूँह दे चस्के जबान दे चस्के लई
ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਿ ਤੂੰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਟਿਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਣਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉੱਪਰ ਸੁਖ ਬਸੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ, ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਣਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਉਹ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਭਵ ਜਲ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ। ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੇ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰ ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮੀਤ ਜਗਤ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਥ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਨ ਲਾਭੀ ਦਾ, ਲਾਭ ਦਾ, ਹਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮਤ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਵਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਭਾਵ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਜਸ ਤੇ ਹਾਰ ਜਸ ਲਿਖਤ ਨਾ ਤੈਸੋ ਠਹਿਰਾਵਈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਨਸਲ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮਨ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਹੱਥ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮਨ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਤਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਣਜ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੋ ਮਨ ਲਾਗਤ ਹੈ ਬਣਜ ਵਿਹਾਰ ਵਿਥਾਰ ਵਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਣਜ ਵਿਹਾਰ ਵਿਥਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਫੜ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰ ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ
ਆਵਾਗਾਹਨ ਨਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਵਾਗਾਹਨ ਨਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ 5 ਖਰਚਾਂਗਾ 10 ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, 10 ਖਰਚਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮਨ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੋ ਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਨਕ ਔਰ ਕਾਮਨੀ ਸਨੇਹ ਵਿਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਨਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਕਾਮਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੱਪੜਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਟਿੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿੱਕੀ, ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਜੈਸੇ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਨਕ ਔ ਕਾਮਨੀ ਸਨੇਹ ਵਿਖੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੈਸੋ ਨੇਹ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਤੈਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੈਸੋ ਨੇਹ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲ ਭੀਤਰ ਵੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੜ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਧੰਦ ਵਿਖੇ ਆਵਦ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਧਨ। ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਧੰਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਧੰਦ। ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਇਆ ਨੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਮਰ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ? ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਧੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰ ਸੇਮ ਹੀ ਨਾ,
ਧੱਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਧੱਦਾ ਧੰਦਾ। ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਵਦ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਔਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਗਈ, ਬੀਤਦੀ ਗਈ, ਬੀਤਦੀ ਗਈ, ਬੀਤਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਗਈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਹੀਨ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਵਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਹੀਨ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਸ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਖ ਬਸੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਿਆ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤ, ਸੁੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾਤ, ਭਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਰਾ ਵੀਰ, ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ, ਬਣਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ, ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵੋ ਕਮਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਵਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਸਦਾ ਹੈ, ਖੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਛ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਵਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵ ਕਮਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਹੱਥ ਸੇਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਸੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਅਮੁੱਲਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੱਧ ਡਬਲ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਸਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਤੂੰ? ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਉਂਦੇ ਤਲਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਦੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ, ਕਈ ਰਸ ਭੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ 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 ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਤ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਪੈਰ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰਸਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਜੀਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਵੇਖ ਕਿਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਈਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰਲਾਦ ਹੋਰੇ, ਗੁਰਲਾਦ ਹੋਰੇ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਔਰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਧਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਾਂ। ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸੇਗਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਣ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਸਵਾਣ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਵਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਕਰ, ਸਵਾਣ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਣ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪੈਰ ਚੱਟਦਾ ਚੱਟਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਟ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੱਕਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਣ ਤਜਤਨੀ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਣਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਪਜੀਵਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਮਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਈ ਚਲਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੂੜ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु तेग बहादुर सिमरी। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। अपने ही सुख सो सब लाग। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वाहे